नमस्कार सांग माने आज हूँ फेब्रुआरी मास 2 तारिख सोमवार। चलतु आज किछि बछा बछा मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिकार प्रथम खबर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज बजेट उपस्थापना करिसंती। सबु वर्ष भली ए वर्ष मध्य बजेट उपरे समस्तंकर नजर रहिथिला। शिक्षा क्षेत्र में भारत लगातार भाव में अग्रगति करुछि एवं सरकार युवपीढ़ी भविष्य को आखि आगरे रखी अनेक शिक्षा संबंधी कार्य उपस्थापना करुछंती। नूतन शिक्षा प्रणाली अनुसार एमिति अनेक न्यूनतम कार्यकारी हेबो जहाँ पिलामानक पई विशेष फायदा होई पारे बोली कुआ जाउची। प्रत्येक वर्ष शिक्षा संबंधी बजेट अलग उपस्थापन करा जाइथाय, जेउथिरे सरकार कहिथांती जे ए वर्ष शिक्षा क्षेत्र रे कोन सब न्यूनतम आसी पारिबो, ता सहित केतोटी नुआ कॉलेज खोलिबो ता नै मध्य कहिथांती। परवर्ती खबर, बंधुगण साधारणतः समस्त लोकंक मनरे एक भय सृष्टि होई जाइछि जे कारण गत वर्ष अपेक्षा एही वर्ष बहुत तीव्र गति रे लोक माने एही भाइरस रे आक्रांत होई जाउछंती। कोरोना महामारी रो एही द्वितीय लहर बहुत शक्तिशाली हेबा सहित बहुत शीघ्र संक्रमित हेउछि। गत वर्ष एही भाइरस रो संक्रमण को रोकिबा पई भारत सरकार संपूर्ण देश रे लॉकडाउन घोषणा करि दैथिले। एते मास लॉकडाउन हेबा कारणरु देश रे आर्थिक स्थिति संपूर्ण दुर्बल होई जाइथिला ओ अन्य पक्ष रे गरीब लोक मानकु टंकार अभाव हेतु बहुत समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िथिला। एही वर्ष मध्य किछि राज्य रे एही भाइरस रो संक्रमण को रोकिबा पई लॉकडाउन करा जाइछि। तेणु बंधुगण राज्य सरकार गरीब लोक मानकु 5000 टंका देवा पई घोषणा करिसंती। राज्यर गृहमंत्री अनिल विज गत सोमवार कहिसंती दारिद्र्य सीमा रेखा तळे रहउथिबा परिवार को 5000 टंका देवा को निष्पत्ति होईछि। हरियाणा सरकार लॉकडाउन अवधि मे 17 पर्यंत वृद्धि करिसंती। संक्रमण को रोकिबा पई एही कड़ा पदक्षेप राज्य सरकार तरफरु निया जाइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, आज संसद रे उपस्थापित केंद्र बजेट 2026-27 रे ग्रामीण महिला मानक आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने पाई अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एक नूतन योजना सी-मार्ट घोषणा करिसंती। सी-मार्ट्स नाम रे परिचित एही योजना ग्रामीण महिला मानक उद्योगिता प्रति प्रोत्साहित करिबा एवं सेमानकु बाजार प्रवेश प्रदान करिबा उपरे ध्यान देबो। एही पदक्षेप लक्ष्यपति दीदी कार्यक्रमर सफलता उपरे आधारित एवं ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करिबा पाई लक्ष्य रखिछि। सी-मार्ट रो अर्थ हेउछि स्वयं सहायक गोष्ठीर मार्ट। एगुडिको केवल महिला मानक मालिकाना रे एवं परिचालित सामुदायिक खुचुरा दुकान हेबो। एही योजनार लक्ष्य महिला मानकु केवल उत्पादन भावरे नुहे बरं उद्योग भावरे मध्ये सशक्ति करिबा। ग्रामीण महिला माने कृषि, अनुषंगिक क्षेत्र एवं क्षुद्र व्यवसाय रे सेमानकर उत्पाद विक्रय करि पारिबे, जहा द्वारा सेमानकर आय वृद्धि पाइबो। परवर्ती खबर, सीएम किसान हिताधिकारीक पई बड़ सूचना। सीएम किसान योजना रे बाध्यतामूलक आवश्यकता गुडिक पूरण करिनथिबा हिताधिकारी मानक निमंते गुरुत्वपूर्ण सूचना जारी कले राज्य सरकार। 28 फेब्रुआरी मध्य पंजीकरण करिनथिबा हिताधिकारी माने योजनारु बाद पड़ी पारंती बोली कुआ जाउछि। पंजीकरण पई बाध्यतामूलक आवश्यकता जेमिति कि बैंक खाता सह आधार संयोगीकरण, कृषक ओडिशा पोर्टाल ले पंजीकरण भली आवश्यकता गुडिक पूरण करिवाकु हेबो बोली कुआ जाउछि। आधार लिंक थिबा मोबाइल नंबर जरिया रे ई-केवाईसी सहित निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा व्यक्तिगत स्तर रे सीएम किसान पोर्टाल ले पंजीकरण कराइवाकु हेबो। अधिक सूचना पई ब्लॉक कृषि अधिकारी कार्यालय किंबा कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 15533 रे जोगाजोग करि पारिबे बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर, चासी माने धान बिक्री बेले समस्यार सम्मुखीन हेबे नाही, मंडी रे आवश्यक सुविधा उपलब्ध हेबो। धान बिक्री पूर्वरु अखा सेमानक पाखरे पहुंचिबो, अर्थात धान अमल समय रे अखा पाखरे पहुंचिबा कथा। अखा तो ठीक समय रे मिलिलानी, बहु विलंब रे केउ मिलर अखा देले तो आउ किए देले नाही। आउ जेउ अखा मिलिछि सेथिरु अर्धाधिक चिरा फटा, जेउ किछि अखा सामान्य चढ़िबो सेथिरे 50 किलो धान पशु नाही। एणे चिराफटा अखा कामरे लागु नथिबा बेले अखा बाबद को किलो पिछा धान काटी रखुचंती, जेते बेले कि प्रति 50 केजी अखा पिछा मिलस को 10 रु 12 टंका मिलुची। पुणी मंडी धान नै मिलस को देबार व्यवस्था थिबा बेले मंडी कर्तृपक्ष मिलस पाखरे नै धान देबा को कहउचंती। FAQ मानर धान न मिलिबा ओ अखा अन्य बाबद को खुण काटी क्विंटाल पिछा 5 रु 7 किलो लेखाएं काटी रखुचंती। एणे धान मंडी रे कार्यक्षम हेबा को 2 सप्ताह रो अधिक दिन बीती जाइथिबा बेले अत्यधिक समस्त मंडी किंतु कार्यक्षम होई पारिला नाही। चासी टकन धरी बसिथिबा बेले अवधि सरिबाकु बसिलाणी ओ मंडी खोलु नथिबारु चासी कुळ एबे चिंतारे पड़ी जाइछंती बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, फेब्रुआरी 18 रु युक्त 2 परीक्षा आरंभ हेबो। एहा पूर्वरु 2टी पर्याय रे परीक्षा परिचालना हब को प्रश्नपत्र पठा जिवो बोली सूचना मिलिछि। परीक्षा रे जेपरि त्रुटि न हुए सेथि प्रति कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करिछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSC। आगरु एही परीक्षा
ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ୍ରେ ସାଧାରଣ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା AI ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଛି। ଏହି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଜଗିବ। ଯଦି ହବ୍ରେ କୌଣସି ସଂଗତି ପରିଲିଖିତ ହୁଏ ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସତର୍କ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିସିଟିଭିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। CHSCର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ 211ଟି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ୍ EMH କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହବ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହବ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ଡେପୁଟି ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଲାଗାତାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ ଖଦି ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବସ୍ତ୍ର ଶ୍ରମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋଡରେ ମେଗା ବସ୍ତ୍ର ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି। ଖଦି ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର 1848ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 126 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୋନପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ରବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 633 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଧ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସନ୍ଥ କବିଙ୍କ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଲାଗାତାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ବଜେଟ୍ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଇନୋଭେସନକୁ ବିକଶିତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ବଜେଟ୍ରେ କ୍ରିଏଟର ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଗେମିଂ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗେମିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେସାଦାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଶରେ 15,000 ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ 500 କଲେଜରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଲ୍ୟାବ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 1500 ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 500 କଲେଜରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ସହିତ 5ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ 2026ରେ ସରକାର କୃଷକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଏମିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବଦଳିପାରେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ ଭାରତ ବିସ୍ତାର ନାମକ ଏକ ନୂଆ AI ସିଷ୍ଟମ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସିଧାସଳଖ କୃଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବି କୃଷକ ପାଣିପାଗ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଫସଲକୁ ନେଇ ସଠିକ ସୂଚନା ବିନା ଚାଷ କରନ୍ତି। କେବେ ବର୍ଷା ଧକ୍କା ଦିଏ ତ କେବେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ କୃଷକଙ୍କୁ କ୍ଷତିଭରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାର ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକ କେବଳ ଆଞ୍ଜାଦରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସଠିକ ସୂଚନା ସହ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପରେ। ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରହିଥାଏ। ସରକାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 800 ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କାରଣ କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କ ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ପଠାଇବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ 800 ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ତିଆରି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଆଗରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ 2024 ବଜେଟ୍ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଛାତ୍ରୀବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନେ କୌଣସି
କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବିନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ ଘଟିବା ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 9,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,60,580 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 7,900 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,47,200 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 7,900 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,47,200 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ତେବେ ରୂପା ଦର ଶନିବାର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 85,000 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ରୂପା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 45,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏଥିରେ ଆଉ 30,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ କେଜି ପ୍ରତି ରୂପା ଦର 3,20,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରେଲୱେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଡି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 22,195ଟି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 18 ବର୍ଷରୁ 33 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 10ମ କିମ୍ବା ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।